آج کل ہمارے ہاں بڑا عجیب ہے، جو تھوڑا سا چودھری ہو، لینڈ لارڈ ہو، بڑا ہو، اکڑ کے آئے گا، کوئی چیز مسجد کی صفائی کرنی ہے کام، تو امام کو کہے گا، خادم کو کہے گا، کسی اور کو بلا کر کہے گا، خود ہاتھ نہیں ہلائے گا۔ یہاں اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ طاہر بیتی للطائفین ان طاہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو دونوں مل کے باپ بیٹا صفا کرو۔ تو ابراہیم کے ارادے کے ساتھ رب نے اس کا کنیکشن جوڑ دیا تھا۔ وہ خیال کرتے اب اینٹیں اوپر رکھنی ہے تو پتھر یوں اوپر ہو جاتا، اینٹ رکھ لی اب میں نیچے جا رہا ہوں گارا لینے کے لیے تو خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ اب اس طرف دیوار بڑھانی ہے تو ادھر چلے جاتے تھے، اس طرف دیوار بڑھانی ہے تو ادھر چلے جاتے تھے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تو حضرت ابراہیم کی جو اپنی زبان تھی نا وہ کردی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے چھوڑ کر گئے تو یہاں پر ایک قبیلہ بنو جرہم آ کر آباد ہوا تھا۔ اس جرہم قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، وہ لوگ عربی بولتے تھے۔ یہ عربی زبان حضرت اسماعیل سے چلی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اسماعیل کے قبیلے میں آئے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان بولتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب وہاں ٹھہرایا تو وہاں مختلف امتحانوں میں سے ایک یہ کہ آپ یہاں اللہ کا گھر کعبہ بنائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کعبے کی فضیلت، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے گھر، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، مَثَابَةً ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ کعبے میں دو خوبیاں ہیں، جو جائے اس کو امن ملتا ہے، ایک وہاں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا اجر ہے، ایک درہم صدقہ کرو تو 1,00,000 کا اجر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مقام امن ہے، جیسا کوئی آدمی کہیں سے حدود حرم میں آ گیا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو امان مل جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس آیت کے شان نزول میں یہ ہے کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب کی رائے پر یہ آیت اتری تھی۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ وہ پتھر ہے جو لفٹ کا کام دیتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر کے اندر ہیں، یہ کعبے کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابراہیم کے ارادے کے ساتھ رب نے اس کا کنیکشن جوڑ دیا تھا۔ وہ خیال کرتے اب اینٹیں اوپر رکھنی ہے تو پتھر یوں اوپر ہو جاتا، اینٹ رکھ لی اب میں نیچے جا رہا ہوں گارا لینے کے لیے تو خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ اب اس طرف دیوار بڑھانی ہے تو ادھر چلے جاتے تھے، اس طرف دیوار بڑھانی ہے تو ادھر چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا عمر نے حضور سے کہا کہ اللہ کے محبوب، میرا جی چاہتا ہے کہ خلیل کی یہ محنت کی جگہ ہے تو ہم یہاں نوافل نہ پڑھیں، اللہ کا سجدہ شکر نہ ادا کریں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ چنانچہ جب آدمی طواف کر لیتا ہے تو طواف سے فراغت کے بعد وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف اس کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر پڑھتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کی وہ نماز ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ایک وعدہ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ بھی لیا کہ انطہرا، پاک صاف کرو تم دونوں باپ بیٹا، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے گھر کی طہارت پاکیزگی آج کل ہمارے ہاں بڑا عجیب ہے، جو تھوڑا سا چودھری ہو، لینڈ لارڈ ہو، بڑا ہو، اکڑ کے آئے گا، کوئی چیز مسجد کی صفائی کرنی ہے کام، تو امام کو کہے گا، خادم کو کہے گا، کسی اور کو بلا کر کہے گا، خود ہاتھ نہیں ہلائے گا۔ یہاں اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ طاہر بیتی للطائفین ان طاہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو دونوں مل کے باپ بیٹا صفا کرو۔
تو काबतुल्लाह की खिदमत और सफाई ये अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हिस्से में डाली। उसमें ये आगे आमाल भी बता दिए कि काबे का एक अमल तो तवाफ है और ये काबे की खुसूसियत है, एक अमल एतकाफ है जो मसाजिद में और अल्लाह के घरों में किया जाता है, और एक अमल नमाज है जो रकू व सजदे की शक्ल है। दूसरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये थी कि वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ए अल्लाह, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह बना इस शहर को, यानी जिस शहर में मैं हूं, काबतुल्लाह मक्कतुल मुकरमा, अमन का शहर, बरजुक आलुहु मिनस समरात, और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रिज्क के दरवाजे खोल दें। ये बात याद रखिए कि दुनिया में निजाम को दुरुस्त करने के लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है। एक तो यह है कि हर शहरी को रोजगार मुहैया करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और दूसरा यह है कि अमन कायम करना माशरे के अंदर, यह भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हमारे यहां सबसे बड़ी बदबख्ती यह है कि दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। अमन भी हमारे माशरे में खत्म हो गया, रोजाना कत्ल गारत है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, और उधर से रोजगार भी खत्म हो गया है कि जिम्मेदार है तो परेशान है, मुलाजिम है तो परेशान है, ताजिर है तो परेशान है, हर आदमी अपनी जगह पर परेशान है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया माशी जिंदगी का उसूल सिखाया कि अल्लाह यहाँ के रहने वालों को रिस्क भी दे और इनको अमन भी अता फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो दुआ मांगी थी, आज तक काबे में वो दुआ पूरी हो रही है कि दुनिया की कोई नेमत कहीं पर हो, वो सारे जहान से उठकर काबे में आती है। मैं, ये बेटा साथ, असद भी साथ था, तो मेरी घरवाली साथ थी, उसको ना तकलीफ हो गई, कह आती थी मुसलसल। यहां पाकिस्तान में एक डॉक्टर थे मेरे दोस्त साहिवाल में, मैंने उसे फोन किया, उसने कहा जी पपीता लेके उनको खिलाएं, पपीता। अब मैं बड़ा परेशान कि मुझे पपीते की अरबी नहीं आती, मैं इनको कैसे कहूंगी पपीता लेना है। खैर एक पाकिस्तानी को मैंने कहा, उसने कहा अच्छा जी तलाश करते हैं। उसने कहा ऐसा करते हैं कि मदीने की मंडी में चलते, मक्के की मंडी में, मक्कातुल मुकर्रमा, वहां से तलाश कर लेते हैं। हम चले गए जी, बहुत बड़ी मंडी थी। अब वो मुझे गाड़ी में उन्होंने बिठा दिया, खुद गए घूम के आ गए जी, पपीता नहीं है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह यहां के रहने वालों को हर जगह जो रिज्क है वो यहां इनके पास पहुंचे। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में कहीं पपीता होता हो और मक्के में ना आए। उन्होंने कहा जी आप चलें। अब हम चल पड़े जी। अब मुझे भी पपीते के लफ्ज का कोई अरबी तर्जुमा नहीं आता था, तो हम ऐसे लोगों के चेहरे तकते तकते, एक बंगाली खड़ा था, तो वो मुझे कहता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी। मैंने कहा हाँ पाकिस्तानी। क्या चाहिए है, क्या चाहिए है? वो बंगाली बोलता था। मैंने कहा यार पपीते की जरूरत। पपीता है, पपीता है। मैंने कहा पीछे कार्टून पड़े हुए थे। कहता इधर आ जाओ। वो इतने इतने बड़े बड़े कार्टून भरे हुए थे। मैंने कहा बताओ कितने चाहिए, ले जाओ। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि दुनिया की कोई नेमत कहीं हो, अल्लाह उसे रिज्क के तौर पर मक्के में पहुंचाते हैं। और अमन के लिहाज से यह है कि इतना बड़ा अमन कि दुनिया में सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल है। दज्जाल का फितना पूरी जमीन पे फैलेगा, हत्ता कि कब्रों वाले लोग भी मुतासिर होंगे। लेकिन मक्का और मदीना, इन दोनों शहरों के फरिश्ते हिफाजत करेंगे, ये उसके अंदर नहीं दाखिल हो सकेगा। अल्लाह इस जगह को अमन नसीब फरमाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह यहां के रहने वालों को अमन भी दे और इनको रिज्क भी अता फरमा। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह जो लोग इनमें अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाएं उनको दे। लेकिन अल्लाह ने जवाब में फरमाया कि ये दुनिया की चीजें हैं। काल वमन कफर फउमत्तिउहु, अल्लाह ने फरमाया कि देखो जो कुफर करेगा, यहां रहेगा तो मैं उसको भी ये नेमतें दूंगा, लेकिन वो यहां की दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा ठिकाना होगा, कुछ दिनों की बात है। सुम्मस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर हम उसे अज़ाब नार की तरफ, जहन्नम के अजाब की तरफ लौटाएंगे।
وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔